دیجیے آپ. السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ہما دورانی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھارتی تسلط اور ظلم و جبر سے نجات دے. آمین ثم آمین. رائے ونڈ میں 180 ایکڑ اراضی کے کیس میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر نیب نے مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی. مریم نواز تو چلی گئیں، پولیس نے درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا. نون لیگ کی مرکزی نائب صدر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جاتی عمرہ سے ریلی کی شکل میں نیب آفس لاہور پہنچی. اس موقع پر رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، طلال چودھری، دیگر نون لیگی رہنما اور بڑی تعداد میں نون لیگی کارکنان مریم نواز کے ہمراہ موجود تھے. مریم نواز کی گاڑی ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے چلائی. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے نیب آفس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی. لیگی کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹا کر نیب دفتر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے جانے سے روکا، جس پر لیگی کارکن بفر گئے. انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی. نیب نے حالات کی خرابی کی وجہ سے مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی، جس کے باعث مریم نواز نیب دفتر سے واپس روانہ ہو گئیں. جس کے بعد پولیس نے نون لیگ کے درجنوں کارکنان کو حراست میں لے لیا. مریم نواز کی نیب لاہور آفس میں پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکنان مشتعل ہو گئے. پولیس پر پتھراؤ کیا، کارکنانوں نے بیریئر توڑنے کی بھی کوشش کی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی. پیشی ہو مریم نواز کی اور ہنگامے نہ ہوں، نون لیگ کی یہ کبھی روایت نہیں رہی. کارکنوں کا ایسے مواقع پر آپے سے باہر ہونا معمول بن چکا. کچھ ایسا ہی آج بھی دیکھنے کو ملا. عام سی پیشی کو ٹکراؤ میں بدل دیا گیا. مریم کے نائب آفس پہنچنے سے قبل ہی ہنگامے وہاں پہنچ گئے. ایسی مارا ماری ہوئی کہ خدا کی پناہ. مریم نواز کی لاؤ لشکر کے ہمراہ نیب کے دفتر پر چڑھائی. لیگی کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹا کر نیب دفتر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے جانے سے روکا، جس پر کارکن بے قابو ہو گئے اور دیوانوں کی طرح پولیس پر ٹوٹ پڑے. کوئی پتھر مارنے لگا تو کسی نے بیریئر گرانے شروع کر دیے. اس موقع پر پولیس اور کارکنان گتھم گتھا ہو گئے. کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی، لاٹھی چارج بھی کیا گیا. نون لیگی کارکنوں کے پتھراؤ سے نیب عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. اسی ہنگامے کے دوران ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد توبہ طیب ہونے والے گلو بٹ نے بھی انٹری دے دی. وہ بھی احتجاج میں متحرک نظر آئے. نون لیگ نے کارکنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 روز قبل ہی بینر لگا دیے گئے تھے. رانا ثناء اللہ، محمد زبیر اور دیگر سینئر قیادت کارکنوں کو روکتے رہے، لیکن ان کی کسی نے نہ سنی. تاہم ممبر صوبائی اسمبلی سمیرا کوملا اور دیگر ایم پی ایز ہنگامے کو بڑھاوا دیتے رہے. کارکنان کی پولیس سے مت بھیڑ کافی دیر تک جاری رہی، جس پر پولیس کی اضافی نفری کو طلب کر لیا گیا. نیب نے مریم نواز کو بلایا، لیکن پتھر کون لایا؟ نواز شریف کی صاحبزادی کے قافلے میں گاڑیاں آئیں، پر جانے کیوں پتھر بھی ساتھ لے آئیں؟ جیسے جیسے مریم نواز نیب دفتر کے قریب پہنچی تو ان کی آمد پر شدید پتھراؤ شروع ہو گیا. سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں. مریم کی آمد پر شدید پتھراؤ، پتھروں بھری گاڑی کون لایا، پتھر بانٹے اور پھینکے گئے. مریم نواز کی نیب دفتر آمد پر شدید پتھراؤ کیا گیا. ایک کالی ڈبل کیبن کی گاڑی مریم نواز کے قافلے میں آئی، جس میں سے لال رنگ کی شرٹ پہنے ایک شخص نے پتھروں سے بھری تھیلی نکالی اور اس سے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس سے نیب عدالت کے شیشے بھی ٹوٹے. پتھراؤ کے دوران مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ بھی پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا، جس کے بعد مریم نے جاتی عمرہ کی جانب واپسی کی راہ لی. نون لیگی رہنما دوبارہ نیب دفتر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن دفتر کے دروازے بند کر دیے گئے. مریم نواز کو خاتون کارکن سے ملتے ہوئے بھی پتھر پکڑے دیکھا جا سکتا ہے. قومی احتساب بیورو نے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نون لیگی کارکنان کی جانب سے ہنگامہ آرائی پر اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا، مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف دینے کے لیے بلایا گیا تھا،
لیکن لیگی کارکنان نے منظم انداز میں غنڈہ گردی کی. شرپسند عناصر کے پتھراؤ سے نیب عمارت کو نقصان پہنچا اور کار سرکار میں مداخلت کی گئی. چیئرمین نیب نے لیگی رہنما اور کارکنان کے خلاف مقدمے کی منظوری دے دی. لیگی کارکنان کے خلاف غیر قانونی اقدام کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہوگا. 20 سالہ دور میں پہلی بار نیب کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا. عمارت پر پتھراؤ کیا گیا اور شیشے توڑے گئے. پتھراؤ سے نیب ملازمین بھی زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے واقعے کا فوری نوٹس لے لیا. چیف سیکرٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. صوبائی وزراء نے ہنگامہ آرائی کو سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا. پنجاب سے مریم نواز کی نیب پیشی کے دوران کارکنوں کو ساتھ لانے کا نہ صرف نیب بلکہ پنجاب حکومت نے بھی سخت نوٹس لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب اور دیگر اداروں سے صورتحال کا جائزہ لے کر فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پولیس کو حکم دیا کہ جن جن کارکنوں کی جانب سے کشیدگی پیدا کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے مریم نواز کی کارکنوں کے ساتھ پیشی کو کرپشن اور لوٹ مار کی بارات قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ بیگم صفدر امان کو چاہیے تھا کہ وہ عاجزی اور انکساری سے پیش ہوتی، لیکن ان کی چوری کے اوپر سینہ زوری، ڈٹائی اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج تو بیگم صفدر امان صاحب کو شرمندگی کے ساتھ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا انٹرویو پوری دنیا نے سنا ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آج تو ان کو بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اور بڑے چھپ چھپ کے جو ہے وہ نیب کی کارروائی میں آنا چاہیے تھا. لیکن میں سلام پیش کروں ان کی ڈھڑائی کو، سلام پیش کروں ان کی کرپشن کے اوپر اور چوری کے اوپر جناب جرت اور ہمت کو کہ آج جلوس لے کر آئے اور اپنے کارکنان کو بھی لٹھیاں ڈلوائیں. انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کی نیب حاضری 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کے مترادف ہے. ادھر وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا مریم نواز کا کارکنوں کو ساتھ لانا سوچی سمجھی سکیم ہے. احتساب پر واویلا مچانا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. نون لیگ اداروں کے خلاف زہر اگلنے کی حد پہلے ہی پار کر چکی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج نیب کارروائی میں رکاوٹ کے لیے پتھراؤ بھی کاٹ ڈالا. تمام گاڑیوں کی فوٹیجز موجود ہیں جن سے پتھراؤ ہوا. ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ ایکسائز سے گاڑیوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں. پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. مریم نواز کا لندن میں نواز شریف سے رابطہ. مریم نواز نے نیب پیشی سے متعلق نواز شریف کو آگاہ کیا. مریم نواز سے مولانا فضل الرحمان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کی لیگی کارکنان پر پولیس تشدد کی مذمت. نواز شریف کا مریم نواز کو ٹیلی فون کر کے خیریت بھی دریافت کی ہے. ذہن نقوی شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے مریم نواز کا؟ جی بالکل. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے آج نیب پیشی کے فوری بعد جو ہے وہ اپنے والد میاں نواز شریف سے جو ہے وہ لندن میں رابطہ کیا اور رابطے میں جو ہے میاں نواز شریف کو باقاعدہ طور پر آج کی ہونے والی تمام کارروائی اور تمام واقعات اور جو حالات نیب دفتر کے باہر بگڑے ان کے متعلق بتایا گیا. مریم نواز نے نواز شریف کو مزید بتایا کہ نیب کی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کارکنان کو گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، جس پر نواز شریف نے اظہار تشویش کیا اور کہا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مریم نواز نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا. مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ طبیعت دریافت کی مریم نواز کی، جس میں انہوں نے مریم نواز سے پوچھا کہ آج جو تمام تر صورتحال رہی نیب دفتر کے باہر اس میں وہ خیریت سے ہیں، جس سے مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ جو گرفتاری ہے، پولیس نے جو گرفتاری کی ہے کارکنان کی، اس پہ جب بتایا گیا تو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اظہار تشویش جو ہے وہ اس پہ کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیب کی جانب نیب کو جو ہے وہ سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کے لیے نیب کو استعمال کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظما بخاری نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ ذہن نقوی.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में बुलाया गया। हुकूमत के पास इंतकाम के सिवा कोई काम नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। नैब एक कठपुतली इदारा है, चेयरमैन नैब के हाथ बंधे हुए हैं। हुकूमत के पास इंतकाम के सिवा कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को नोटिस देकर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में बुलाया गया, अब वो दिफा भी न करें। शदीद पथराव पर बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पथराव पुलिस ने किया है, जिससे कारकुन जख्मी हुए, पुलिस वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मरियम नवाज और लीगी कारकुनान पुलिस तशद्दुद के काबिल मज़म्मत है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, लाहौर में पुलिस की जानिब से मरियम नवाज और उनकी पार्टी वर्कर्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हम इस अमल की मज़म्मत करते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, एहतसाब के बयानिए की नाकामी है। आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। निजाम इंसाफ ऐसा आलूदा है, शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी के नजर हो रहे हैं। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि किसी और मुल्क में ये हो सकता है, इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सीईओ मुनस सिल्वी का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक का ऑडिट भी किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए, कराची में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन से दबोचकर पैसे लिए गए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत की। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोना सल्वी और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश हुए। वकील के इलेक्ट्रिक आबिद जुबैरी ने कहा कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की? क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है? आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली बंद नहीं होगी, अगर होगी तो के इलेक्ट्रिक के घरों और दफातर की होगी। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूँ। चेयरमैन नेपरा बताए कि इसका मुतबादिल क्या है? आप लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखे हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने बताया कि हमने 10 साल में 2.5 अरब इन्वेस्टमेंट किए और 1000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सीईओ मोना सल्वी की सरजनिश करते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करना। मालूम है जब छोटे छोटे घरों में रात में बिजली बंद होती है तो क्या होता है? औरतें दुहाई देती हैं। आप लोगों को तमाम वसूलियां कराची वालों से कर ली गई हैं। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए, पता चले क्या कमाया, क्या हासिल किया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में डाला जाए। जहां जहां गफलत है मुकदमा दर्ज किए जाएं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोचकर पैसे लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद के इलेक्ट्रिक की हट गर्मी बरकरार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मजीद तफसीलात बता रहे अता हुसैन। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में के इलेक्ट्रिक की जो हट गर्मी है वो बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर है उनमें मलीर, लांडी, कोरंगी, गुलशन का इलाका है, अंचोली का इलाका है, जहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि लियाकताबाद, जमशेद रोड, सदर लाइन्स एरिया और इससे मौलिका दीगर इलाकों में भी बिजली की आंख मशूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। लाइट होती नहीं है तो उसके साथ साथ एक और मसला भी सामने आ गया है। जब लाइट नहीं होती तो मोटरें भी नहीं चलती, तो पानी का भी मसला जो है वो शहरियों को पानी के मसले का भी सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को अगर कंप्लेन के लिए कॉल की जाए तो वो वहाँ के इलेक्ट्रिक इंतजामिया जो है फ़ोन नहीं उठाती शहरियों का। अगर इत्तेफाकन अगर फ़ोन उठा भी ले तो उनको सिर्फ यही जवाब दिया जाता है कि आपके फॉल्ट हो गया, फॉल्ट दूर कर गए, और उस फॉल्ट के चक्कर में जो है 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग कर दी जाती है, जिससे शहरी जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान से भी जवाब मांगा गया है।
चिड़िया घर में जानवर मर गए, जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड भी जवाब दे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत केस में अदालत ने जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी समेत वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस भेजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नाहिद दुरानी कहती है, मैं वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, ताहम काबीना अरकान का कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि काबीना ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी दी थी, लिहाजा जिम्मेदार वो भी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजारत खारजा के साबिक अफसर तुफैल काजी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने सिफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। नायब रावलपिंडी ने कार्रवाई करते हुए वजारत खारजा के साबिक अफसर तुफैल काजी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तुफैल काजी बल्गारिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात रहा। नायब के मुताबिक मुलजिम ने सफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम 2013 से 2018 तक सूफिया बल्गारिया में तैनात रहा। मुलजिम ने सरकारी फंड का जाती इस्तेमाल करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। नायब रावलपिंडी को ये केस वजारत खारजा की जानिब से भेजा गया था। इरफान नई मंगी का कहना है कि नायब के तमाम अफसरान केसेस को मेरिट पर हल करेंगे। नायब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेगा केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। SOPs की खिलाफवर्जी के बाद मुल्क में कोरोना सर उठाने लगा। 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,833 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,61,246 है। मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,883 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,61,245 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,85,191 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,112 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,227 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 21,65,811 टेस्ट हो चुके। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,365 कोरोना मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त 146 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,24,127 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 94,586 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 34,755। बलूचिस्तान में तादाद 11,921 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 15,281। आजाद जम्मू कश्मीर में 2,150 और गिलगित में 2,371 हो। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी हुई है। अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। हमारे लिए 15 अमवात भी ज्यादा हैं। कल पाकिस्तान के अंदर 15 लोग जाँ बहक हुए कोरोना की वजह से। ये 15 भी ज्यादा है, ये भी अफसोसनाक है। ये कोई बात नहीं है कि हम जो है वो फतेह डिक्लेयर करके अब आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। लेकिन कहाँ 78,000 से ज्यादा और कहाँ 15 एक दिन के अंदर। वफाक के अंदर जो सिविलियन इदारे हैं, जो मिलिट्री की सपोर्ट उसको हासिल थी, और सूबों ने किस तरीके से मिलकर इस पे काम किया इस वबा को के फैलाव को रोकने के लिए। पेशावर में लॉकडाउन क्या खत्म हुआ, शहरियों ने सुख का सांस लिया। मामूलाते जिंदगी बहाल होते ही सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम है। पेशावर की अहम शाहराहें बंद हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एक बार फिर जो मामूलाती जिंदगी है वो दोबारा बहाल हो चुकी है। जबकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो मामूलाती जिंदगी थी वो जो थी वो ठप होकर रह गई थी। घरों तक जो शहरी थे वो महदूद होकर रह गए थे। कारोबारी तबका जो था वो बंद हो गए थे। बड़े बड़े मार्केटें, दूसरी जो दुकानें हैं वो भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी में पेशावर के मेन GT रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो
उसमें भी रवानगी में भी जो है वो खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मेन वजह यह है कि पेशावर का ये मेन जीटी रोड है, एक ही जीटी रोड है जिसमें बड़े जो इमारतें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे है, दूसरे जो हाई कोर्ट है, कचहरी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि ये रोड आगे फिरदौस और फिरदौस से आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक जो जाता है कचहरी से होता हुआ यूनिवर्सिटी रोड तक जाता है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि जो मामलाती ज़िंदगी जो है दोबारा बहाल हो गई है, कारोबार खुल चुके हैं, हर जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने कारोबार की तरफ भी जा रहे हैं। मामलाती ज़िंदगी जो है दोबारा बहाल हो चुकी है। अपडेट कर रहे थे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज के यौम शहादत पर मकबूजाबादी में मुकम्मल हड़ताल है। वादी कश्मीर की इक्तसादी नाकाबंदी के खिलाफ एक जुलूस की क़यादत के दौरान उन्हें शहीद किया गया था। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज का यौम शहादत पूरी वादी सोग में डूब गई। हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज के यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की कॉल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। शेख अब्दुल अजीज को काबिज भारतीय फौजियों ने 11 अगस्त 2008 को गोली मारकर शहीद कर दिया था। वो जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी की इक्तिसादी नाकाबंदी के खिलाफ श्रीनगर से कंट्रोल लाइन की तरफ जुलूस की क़यादत कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में कहा कि हड़ताल करके मकबूजा इलाके के अवाम भारत और दुनिया को ये पैगाम पहुंचाएंगे कि वो अपने शहदा के मिशन को हर कीमत पर पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने श्रीनगर सेंट्रल जेल से कश्मीरी सियासी कैदियों को जम्मू खितों की जेलों में मुंतकिल करने पर काबिज हुकाम की मजम्मत की।